सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। खेती ऑर्डीनेंसां नूं लैके लगातार सियासत पखी हुई है। एक पासे किसान सूबे भर दे विच सड़कां ते उतरे हुए ने तां दूजे पासे कांग्रेस अकाली दल हर रोज आपो अपने ढंग दे नाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अज एक बार फिर तो लुधियाना दे विच कांग्रेस और अकाली दल प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस दे वल्लों कैप्टन संदीप संधू अज एक ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं तो दूजे पासे अकाली दल के विधायक मनप्रीत अयाली की अगवाई दे विच भी एक ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। हालांकि आपो अपने पद्धर ते ये रोस प्रदर्शन इन्हां वल्लों कीते जा रहे हैं। इकट्ठे आउण दे लई ये आगू तैयार नहीं ने। सियासी रोटियां सेकियां जा रही ने किसानां दे मुद्दे दे उत्ते तां किसानां दे हक दे विच संदीप संधू की ट्रैक्टर रैली तो दूजे पासे मनप्रीत अयाली का ट्रैक्टर मार्च। संधू केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो सियासतदानां दे विच खुद नूं किसान हितैषी साबित करन दी होड़ लगी हुई है। तो जदों उन्होंने इकट्ठे आने बारे सवाल किया जाता है तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि असीं अकाली दल दे नाल नहीं आवांगे, क्योंकि अकाली दल उही अकाली दल है जिहड़ा कुछ दिन पहला इस ऑर्डीनेंस की हिमायत कर रहा सी ते अज उस दे विरोध दे विच रैलियां करदा फिर रहा है। तो सीधा रुख करते हैं लुधियाना तो रोहित गौर मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो रोहित, आपो अपने ढंग दे नाल हर रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां ने लुधियाना दे विच ते अगे की रणनीति है कांग्रेस की, क्योंकि उधर लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी बिल धड़ल्ले दे नाल पास कर दिते गए ने ते सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी रह गई है। बिल्कुल अमृत, राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी रह गई है। शायद इसी करके कितने कितने सियासी पार्टियां अपने अपने पद्धर के उत्ते हुण रोष मुजाहरे कर रही ने। जिथे लुधियाना शहर के नाल लगते मुलापुर दाखे दे विच मनप्रीत सिंह अयाली ट्रैक्टर मार्च कढ़ रहे हैं तो उत्थे दूजे पासे कैप्टन संदीप संधू ट्रैक्टर रैली कढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ट्रैक्टर रैली जी संदीप संधू वालों कढ़ी जा रही है, मैं उत्थे मौजूद है। मैं तुम देख सकते हो कि ट्रैक्टर हज़ारां की गिनती के जोड़े ट्रैक्टर ने इत्थे पहुँच चुके हैं। मुलापुर दाखे दी तस्वीरां है ने। तमाम किसान जथेबंदियां, तमाम किसान और जोड़े इत्थे दे जिमीदार है ने, सरपंच है ने, वो इत्थे पहुँच चुके हैं। सियासतवान इत्थे पहुँच चुके हैं। वड्डे पद्धर उत्ते कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के झंडे ये साफ दर्शाते हैं कि कांग्रेस इस बिल के खिलाफ शुरू तो रही है और इस बिल के खिलाफ होने के बावजूद लगातार जिहड़ा वह प्रदर्शन कर रही है। और हर पक्षों हुण जिहड़ा प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हर शख्स इस सियासतवान अपनी पार्टी पक्षों इत्थे अपनी राजनीति जिहड़ी हैगी है वो चमकान ते लगे हुए हैं। और इन्हां राजनेता नाल असीं गल कर लैंदे और उन्होंने पुछ लैंदे हैं कि किस कदर वो सोचते हैं, किस कदर उन्हां दी सोच हैगी। क्योंकि किसान मारू नीतियां नूं कहा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार पक्षों जिहड़ी नीतियां कीतियां जा रही ने ये किसान मारू नीतियां ने। मेरे नाल कुछ किसान भी है ने, पहले उन्होंने असीं गल करदे सर ऑर्डीनेंस पास हो गया कि किसान कितना का नुकसान पऊगा? ये साडा सारा ही नुकसान है जी, फायदा कोई भी नहीं है। फसलों का साडा जिहड़ा पहला रेट मिलता सी सानूं वो अद्धा भी नहीं मिलना जो प्राइवेट आ गए इत्थे सारे। सानूं इहदे विच नुकसान ही साना, फायदा एक पैसे का भी नहीं सानूं। बिल्कुल साडे नाल संदीप संधू है ने, उन्होंने असीं गल करदे। संदीप जी, सियासत हो रही है या वाकई किसानों के हक की गल कीती जा रही है? ये सियासत नहीं साहब, ये अज के दिन च सियासत नहीं। ये पिछले लगातार 3 महीनों तो जदों दे सीएम साहब ने भावें ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होवे, भावें किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास होए होण, ये उदों दी ये सोच चली आ रही है कि ये जिहड़े ऑर्डीनेंसिस है पहलां ये काले कानून ना बन सकन। जे बिल पार्लीमेंट च टेबल हो सकिया, इन्हां नूं किसी तरीके नाल रोकिया हो जा सके, भावें साडे MP साहबान उत्ते होण ते भावें साडे MLA साहबान और सारे जिहड़े कांग्रेस नाल संबंधित हैगे आ। ये जिहड़ी किसानी है साहब, ये सब नूं इफैक्ट करदी है। आपां सारे जिहड़े लोग हैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं समझदा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ कानून हैगे जे अज आपां इस मूवमेंट ਨੂੰ समर्थन ना दिता पंजाब तबाही के पासे खड़ा हो जाएगा। सर एक चीज़ नहीं समझ आ रही, किसान जथेबंदियां सारियां एक हो सकदियां, एक प्लेटफार्म के उत्ते आके रोष मुजाहरे कर सकदियां ते सियासतवान क्यों नहीं? क्योंकि लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। लोग हर चीज़ पुछ रहे हैं कि जेकर कांग्रेस भी विरोध हैगी है, आम आदमी पार्टी भी विरोध हैगी है, श्रोमणी अकाली दल भी विरोध हैगी है, तो सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर क्यों नहीं विरोध करते? ਜਿਹੜੀ पार्टी है कि ਆਪਾਂ श्रोमणी अकाली दल की लै लीए, अज तुसीं आप ही कह रहे भी उत्थे वो रैली कर रहे हैं तो दिल्ली में हजे भी भाईवाल है। जदों ये ऑर्डीनेंसिस बने उदों आपां मंत्री भी सीगे, आपां जदों अस्तीफा देता उदों भी आपां कहा भी मैं अस्तीफा तो देता
ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 50 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, 2 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, 15 ਤੋਂ 16 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਦੇਣ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2022 ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਓ ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੀਡਰ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਜ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ, MSP ਰਹੇਗੀ।
बेशक हुण हर सियासी पार्टी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, पर यह लड़ाई सिर्फ किसानां दी नहीं बल्कि 2022 दी भी है, क्योंकि सियासतदानां नूं किसानां दे अंदोलन च वोट बैंक भी नजर आ रहा है। इस लई तां हर कोई फ्रंट फुट ते खेडण दी पूरी वाह लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਤਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਨੇ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 94 ਸੀਟਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 23 ਲੜੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 117 ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 234 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ 135 ਲੜ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਿਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜੋ ਕਿ ਹੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। डूबेगी तो डूबेंगे सारे, कोई नहीं बचेंगे साथी हमारे। जे किसान न रहा लभना कोई नहीं। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਵਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਕਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੈ ਮਾਰ।
ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੂ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਗਿਣਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟਿਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਤੇ ਢੇਰਗਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਆਤੁਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ੈ ਮਾਤ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੂ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੱਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੰਤਰੀ ਐ, ਬਰੀਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਡਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹੋ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਗੂ ਨਾ ਧਰਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਕਦੇ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮਗਰ 5000 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣ ਓਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਵੇਚਦੇ ਆ।
प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜੋ ਅਸਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਜੋ ਮੂਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਜੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਫਸਲ ਰੋਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਸੀ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਚੂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੂਗੀ। ਆਓ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਜੋ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 12-13 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ Day 1 ਤੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ ਹਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬੁਰੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ। ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਲੰਬੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 23 ਤਾਰੀਖ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 23 ਤਾਰੀਖ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈ ਹਰਮਨ ਹੰਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੇਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਗਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲਾ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ 2 ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਚ 17 ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਕੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਟਰਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ 15 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਤੋਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਕਿ ਐਟ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ, ਔਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੀਸੀਐਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਜੇ, ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਗੁੜੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਖੋਲੇ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ। ਉਂਝੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਰੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਰੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ को ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੋਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੋਏ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ को ਡੌਰੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 17 ਮੁੰਦਰੀਆਂ 17 ਟੌਪਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। 4 ਸੈੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਚੈਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 66 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 1718 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 257, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 227 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ
1341 केस हो चुके ने, 2926 मौतां हो चुकियां ने। हालांकि राहत की गल है कि 77,127 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं तो सूबे च एक्टिव केसां की गिनती 21,288 है। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੀਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਊਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ APMC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਨਬਾਰਡ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ 7,000 ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 23,000 ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ 23,000 ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਫਸਲਾਂ ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ, 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1835 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹ 600-650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ NDA 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤੇ?
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਊਗਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੀਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਲੀਹ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਆ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡ ਲਾਈਨ ਬੇਸਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ APMC ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5000 ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 45000 ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਆਈਟਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45000 ਹੋਰ ਕਿੱਟਾਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 50000 ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਂਪ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਮੀਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਹਟਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੌਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਪਰਚਾ ਹੈ ਕੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਗੈਂਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਨਹੀਂ